علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ مطففین کو آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 24 تک ہو چکا تھا، آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 25 سے پڑھا جائے گا۔ لفظ بلفظ سیکھیں گے پوری تجوید کے ساتھ۔ تو چلیے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ایک ایک آیت کو سمجھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون۔ تو آیت نمبر 28 تک میں نے تلاوت کی ہے، یہیں تک آج ہم لوگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہلی آیت دیکھے جو ہے آیت نمبر 25، یسقون من رحیق مختوم۔ جو میری بہنیں اور بھائی جو سیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو میں قواعد تجوید بتا رہی ہوں اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اور ابھی بھی میں بول رہی ہوں کہ آپ ایک عامہ پارا اور پینسل لے کر بیٹھے اور انڈر لائن کر کے لکھ لیں اور بعد میں اس کو خوب مشق کریں۔ یسقون من رحیق مختوم، یہاں دیکھیے یسقون یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، نون زبر نا۔ سین میں چونکہ جزم کا قاعدہ ہے، اور جزم کا قاعدہ کیا ہے؟ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ جزم والا حرف حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے کوئی ایک ہے تو ملاتے ہوئے کریں گے قلقلہ، یعنی کہ ہماری آواز ٹکرائے گی، اور اگر ان 5 حرف کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہاں پر جب ہم ملائیں گے پیچھے والے حرف سے تو ہماری آواز ٹکرانی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو سین ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم اپنی آواز کو یہاں پر کیا کریں گے؟ سین کے مخرج کے اوپر اسٹاپ کر دینا ہے۔ اب یہ کب پتہ چلے گا کہ کون سا قلقلہ، کہاں پر قلقلہ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا؟ تو یہ آپ اس ٹائم یہ کر پائیں گی جب آپ کو قلقلہ کے جو لیٹر ہے نا، 5 لیٹر، جو 5 حروف جو قلقلہ والے ہیں وہ آپ نے یاد ہوگا، تبھی آپ یہ کر پائیں گی کہ کہاں پر سمجھ پائیں گی کہ کہاں پر قلقلہ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ 5 جو حروف ہے اس کو یاد کرنا ہوگا۔ وہ 5 حروف کیا کیا ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہے۔ اس میں سے سین نہیں ہے تو سین میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیا پڑھنا ہے؟ یوس یوس یوس۔ قونا، قاف واو زبر قو، یہاں پر واو ہے ساکن، اور واو ساکن سے پہلے کون سا حرکت ہے؟ زبر کی حرکت۔ حرف چاہے کوئی بھی ہو، حرف پر غور نہیں کرنا ہے، اس حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس پر غور کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آتی ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو واولین ہوتا ہے۔ واولین کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، جبکہ واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واولین ہے، تو یہاں پر ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے اور نون کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا لفظ یسقونا کا۔ یسقونا یسقونا یسقونا۔ اب کوئی پڑھے یسقونا
یسقونا غلط ہو جائے گا، تو نرمی اور جلدی اختیار کرنا ہے، کب؟ جب واؤلین ہو اور یائلین ہو۔ آگے چڑھیں گے، میر رحیقم، میم کو را سے ملائیں گے جب ساکین اور شد، ساکین یعنی کہ جزم اور شد یعنی کہ تشدید، یہ دونوں حرف ساتھ میں جب آئے، ساکین والا حرف اور تشدید والا حرف جب ساتھ ساتھ آئے تو ہمیں ساکین والا حرف کو اسکپ یعنی کہ چھوڑ دینا ہے، اسکپ کرنا ہے، بعد کرنا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور پیچھے والے حرف کو ہم کس میں ملائیں گے؟ تشدید والے حرف میں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ من رحیق مختوم، بعض لوگ جن کو نہیں پتا وہ اسی طرح پڑھتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، تو دیکھیے نون کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میم کو را سے ملانا ہے، میر رحیق، رحیق، را کو پر رکھیں گے، ہا یا زرحی یا مدہ ہے، کھینچنا ہے، قاف کو میم میں ملاتے ہوئے میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، پھر میم کو خا سے ملائیں گے اور دھیان رہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے، تا کو پھر واو سے ملائیں گے اور ملاتے ہوئے کریں گے واو مدہ، میم کی جو تنوین ہے وہ ہٹ جائے گی اور میم کے اوپر لائیں گے جزم یعنی کہ سکون، اور یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف۔ ایک بار یہاں سے دیکھیں، یسقون من رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، من رحیق مختوم، مختوم، ٹھیک ہے؟ کہاں پر میں نے کیا؟ ہی میں یا مدہ کیا، اسی لیے اس کو زیادہ دیر تک میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف وہاں پر رحی قم میں مشدد کا غنہ، مختوم و مدہ۔ ایک بار پھر سے سنیں، یسقون من رحیق مختوم، آگے چلتی ہوں، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ختامه خاضر خی، معروف کا خیال رکھنا ہے، تا کھڑا زبر تا، ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے، میم کو پیش کی حرکت کے ساتھ پھر معروف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، یاد رہے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کھینچا جاتا ہے، بالکل ہی آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، خاضر خ اس طرح بھی نہیں کرنا، میم پیش مو اس طرح بھی نہیں کرنا، خاضر خی میم پیش مو، اگر خی مو ایسا بھی نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو جلد ادا کرتے ہیں، کھینچا بالکل بھی نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں کا کیا پڑھیں گے؟ ختامہ غور کرے تو خا کو نہیں کھینچنا ہے، تا کو کھینچیں گے، میم کو نہیں کھینچنا ہے، پھر ہو کو کھینچنا ہے، تو پہلے نہیں کھینچیں گے پھر کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے پھر کھینچیں گے، اس طرح سے، تو آواز میں آپ نے آواز میں کنٹرول رکھنا ہے تبھی یہ ہو پائے گا۔ ختامہ مسک، میم سین زیر مس، کاف کو ساکن کریں گے چونکہ یہاں پا علامت بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم نے اسٹاپ کرنا ہے، تو کاف کے اوپر لائیں گے کیا؟ سکون، مسک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ ملا کر بھی پڑھتے ہیں، تو ملانے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کاف کو واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ واو سے ملاتے ہوئے کون سا قاعدہ بنے گا؟ ادغام ناقص کا قاعدہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ واو سے کیسے ملایا جائے؟ واو کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جزم ہے نہ تشدید ہے، اور انہی دو صورتوں میں ملایا جاتا ہے، تو
واو के ऊपर नहीं है, तशदीद भी नहीं है, जज्म भी नहीं है, फिर भी मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि कायदा यही है, रूल यही है। यहाँ पर इदगाम नाकिस का कायदा हो रहा है, इदगाम का कायदा हो रहा है। और इदगाम कब करते हैं? जब तनवीन और नून साकिन के बाद यरमलून, यरमलून में 6 हर्फ आते हैं। यरमलून जब हम लिखेंगे तो कौन कौन से हर्फ आते हैं वो आप देख ले। उतना हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर आता है तनवीन और नून साकिन के बाद तो हमें वहां पर इदगाम करना है। ठीक है, नूरानी कायदे में पढ़ेंगे, इदगाम की 2 किस्में हैं, वो डिटेल से इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है, इसीलिए वाव के ऊपर तशदीद है या नहीं है हमें खुद से लगाना है और वहां पर वो जो कायदा है उसको करना है। तो जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? खितामुहु मिस्कुम, मिस्कुम, काफ वाव 2 पेश कुम, फिर वाव जबर वा, फा या जिरफी या मद्दा, ज़ालिका, जा में खींचेंगे या मद्दा यहाँ और यहाँ पर अलिफ मद्दा के बराबर खींचना है। लीका को जल्द अदा करेंगे, फल जल्द अदा करेंगे। या ता ना, या ता दोनों के ऊपर जबर की हरकत, ना में अलिफ मद्दा करना है। फा को जल्द पढ़ेंगे, सीन को ला में मिलाएंगे, सिल, फिर मीम पेश मू, ता जबर ता, नून अलिफ जबर ना, फिर अलिफ मद्दा, फा ज़िरफी, सीन वाव पेश सू, वाव मद्दा और नून के ऊपर वक्त। एक बार गौर से सुनिए। खितामुहु मिस्कुम वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, मुतनाफिसून। क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा हो रहा है, इसीलिए उस चीज पर मैं जोर डाल रही हूँ। कैसा पढ़ना है? मुतनाफिसून, मुतनाफिसून नहीं करना है। फल यतनफसिल, यतनफसिल नहीं करना है। क्या होगा? अलिफ हज़फ हो जाएगा जो कि गलत है। अलिफ के साथ है तो अलिफ के साथ ही पढ़ना है, अलिफ मद्दा करते हुए पढ़ना है। एक बार फिर सुने। खितामुहु मिस्कुम वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। ये हो गया। आगे चलती हूँ। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, वमिज़ाजुहु, 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 वमिज़ाजुहु। अगर गौर से सुने तो जा के ऊपर प्रेशर डाल के वो उसको वाज़ेह किया जा रहा है कि यहाँ पर खींचना है और हु में खींचना है। बाकी मीम के नीचे जेर है, जल्द पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जबर है, जल्द पढ़ेंगे। और जीम के ऊपर क्या है? पेश है, जल्द पढ़ेंगे। वमिज़ाजुहु, वमिज़ाजुहु। आगे मिन तस्नीम, मिन तस्नीम। मिन में मिन क्यों किया गया? क्योंकि नून साकिन है और उसके बाद कौन सा लेटर है? ता है। हर्फ ता, नून साकिन और तनवीर, ये 2 चीज है। नून साकिन और तनवीर के बाद अगर हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो हमें क्या करना है? वहां पर इख्फा करना है। अब हमें जब इख्फा के 15 हरूफ मालूम ही नहीं होंगे तो हम कैसे इख्फा करेंगे? तो इख्फा करने के लिए सबसे पहले आपने इख्फा के जो लेटर है 15 उसको ज़बानी याद करना होगा, तब जाके आप इख्फा कर पाएंगे। वो 15 लेटर क्या है? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सॉ, ज़ा, तौ, ज़ा, फा, काफ, काफ। ये 15 लेटर हैं। ये 15 लेटर अगर तनवीन और नून साकिन के बाद आती है
تو वहां पर इख्फा करना है, यानी कि नाक में आवाज को छुपानी है। ये देखिए ता भी उसी में से एक है, तो यहाँ पर हमने किया है इख्फा। अब जब तक आप नूरानी कायदा को पूरा हिफ्ज नहीं कर जाती हैं, पूरा हिफ्ज नहीं कर जाते हैं, तब तक आप कुरान पाक को सही नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट जो है क्या करना है, नूरानी कायदा को पूरा हिफ्ज कर जाना है, उसमें जितने कवायद है ना उसको पूरा हिफ्ज कर जाना है, जबानी याद कर जाना, रट जाना है, तब आप कुरान को सही पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इख्फा कर रहे हैं, क्योंकि ता आ रहा है, नून साकिन के बाद ता है, उसके बाद ता को सीन से मिलाए, तस नून याज़नी या मद्दा और मीम में वक्फ। एक बार फिर से सुने, वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम। हो गया, आगे चलते हैं। गैनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, गैनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। आइन या ज़बर आई, या साकिन और उससे पहले क्या है, ज़बर। यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ, याइलीन का कायदा। उसके बाद नून को या से मिलाएंगे, नून या दो ज़बर नईन, या शीन ज़बर यश, रा ज़बर रा, बा पेश बू, आइनई यशरबू, आइनई यशरबू। अब देखिए यहाँ पर देखिए नून साकी, नून के ऊपर क्या है, दो ज़बर की तनवीन है, ठीक है, तनवीन है। तनवीन के बाद कौन सा लेटर है, या है, ये यरमलून में से है, यरमलून में से या है। यरमलून में कितने हर्फ है, या, रा, लाम, मीम, वाव, नून, ये 6 हर्फ है, ठीक है, यरमलून में। तो उसमें से या है, तो ये भी क्या हो गया, इदगाम का कायदा में आ गया। अब यहाँ पर हमें करना है इदगाम, तो हम नून को या से मिलाएंगे, आइनई यश, आइनई, ये हो गया इदगाम। उसके बाद या को शीन से मिलाएंगे, क्योंकि शीन के ऊपर क्या है, सुकून है, तो या को शीन से मिलाना है। जब या को हम शीन से मिलाएंगे तो अब ये ख्याल रहे कि हमारी आवाज क्या होगी, रुक जानी चाहिए, कलकला नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों का हो जाता है यहाँ पर यशरबुहा, यशरबु बिहल, यशरब, शे जो हो रहा है, यशरबु, यशरबु, ऐसा नहीं होना चाहिए, यशरबु ये गलत है। क्या पढ़ना है, यशरबु, 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 इस तरह पढ़ेंगे। गैनन यशरबु बिहल, यशरबु बिहल, यशरबु बिहल मुक़र्रबून। बाज़ेर बी, हा लाम ज़बर हल, बिहल, मीम पेश मू, काफ रा ज़बर कर, वा ज़बर वा, बावा पेश बू, नून ज़बर ना। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो सुकून लाएंगे। कायदा कौन कौन सा हुआ, यहाँ पर पहला याइलीन का कायदा, दूसरा इदगाम नाकिस का कायदा, उसके बाद शीन में जज्म का कायदा, रा को पुर रखना है क्योंकि रा के ऊपर है ज़बर, बा को पेश की हरकत के साथ पढ़ेंगे, मारूफ का ख्याल रहे, बी में जेर है, जेर का मारूफ का ख्याल रखते हुए जल्द अदा करेंगे, हा को फिर लाम से मिलाया। बाज लोगों का हाल लाम में भी कलकला हो जाता है, किस तरह, आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, बिहल मुक़र्रबू, हले हले इस तरह नहीं करना, बिहल मुक़र्रबून। जब आप पढ़ें तो बिल्कुल वाज़े और साफ व शफ़ाफ, बिल्कुल आसान जबान में, बिल्कुल साफ समझ में, साफ सुथरी जबान में समझ में आए कि हाँ आप ये पढ़ रहे हो, ये सब कायदा कर रहे हो। आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, बिहल मुक़र्रबून, बिहल मुक़र्रबून। गौर से सुने तो लाम में हम आवाज को अपना वहां पर अटका के लाम की मखरज में फिर मीम से उठा रहे हैं, मुक़र्रबून इस तरह में पढ़ रही हूँ। गौर से सुने, गैनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, यशरबु बिहल मुक़र्रबून, आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। तो यहाँ तक आज का सबक।
اس کی خوب مشق کیجیے. اگر پسند آتا ہے، سمجھانے کا طریقہ صحیح لگتا ہے، سمجھ میں آتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 29 سے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.